الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال سبحانه في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون हमने इंसान को ताकीदन हुक्म किया उसे ये वसीयत की कि अपने वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करे। उसकी माँ ने उसे तकलीफ से उठाए रखा और तकलीफ के साथ ही उसे जन्म दिया और उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए। यहां तक कि जब वो अपनी जवानी को पहुंचा तो ये नौजवान 40 साल का हो गया और इसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जिससे जो तूने नेमतें मेरे ऊपर फरमाई हैं और मेरे वालिदैन पर जो आपने नेमतें की हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ऐसे नेक अमल कर सकूं मेरे रब जिनसे तू राजी हो जाए। और ऐ अल्लाह, मेरी औलाद को भी नेक बना दे। मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरे हुजूर तौबा करता रहूं और तेरे फरमा बरदार बंदों में शामिल हो जाऊं। जो लोग ये दुआ करते हैं और ये किरदार अपनाते हैं, हम उन लोगों के बेहतरीन अमाल को ही कबूल फरमाते हैं और उनकी बुराइयों से दरगुजर कर देते हैं और ये उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो अल्लाह के फरमा बरदार और नेक बंदे हैं
اور ان سے اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین و حاضرین، رب کائنات کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، امام الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے۔ رب ذوالجلال پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ مکرم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان بڑی اور عظیم المرتبت نعمتوں میں سے، ان مبارک اور عظیم القدر نعمتوں میں سے ایک نعمت والدین کا وجود باسعادت ہے، اور پھر بلا شبہ نہ صرف انہوں نے ہماری پیدائش کے لیے اللہ سے دعائیں کی اور مشقتیں برداشت کی، بلکہ ہماری اچھی تعلیم و تربیت کے لیے، اچھی پرورش کے لیے، ہمیں اپنے سے بہتر انسان بنانے کے لیے، ہمیں اپنے سے زیادہ ترقی یافتہ بنانے کے لیے، ہمیں اپنے سے زیادہ بلند انسان بنانے کے لیے انہوں نے بلا شبہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور ہر ماں باپ کا کردار یہی ہے۔ اے مالک، آگے بڑھنے سے قبل ہم دعا گو ہیں جن کے والدین اور یہ نعمت ان سے جدا ہو چکی ہے، ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما دیجئے، اور جنت میں ان کے ساتھ ان کی ملاقات عطا فرما دیجئے، اور جن کے حیات ہیں اللہ ان کی خدمت کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کائنات کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت والدین کا باسعادت وجود ہے، ان کا موجود ہونا اور زندہ ہونا ہے۔ اور آپ بلا شبہ ماں کی عظمت کے حوالے سے بار بار سماعت فرماتے ہیں، بار بار نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں والدہ کی عظمت اور شان اور مقام اور مرتبہ سن چکے ہیں اور سنتے ہیں۔ بلا شبہ سنانا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے، لیکن ایک نقص اور سکم پایا جاتا ہے، وہ اس اسٹیج کے اوپر بھی اور مجموعی اعتبار سے ہمارے معاشرے کے اندر بھی، کہ والدہ کے مقام کو سنا بھی جاتا ہے، سنایا بھی جاتا ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے اور اپنایا بھی جاتا ہے، لیکن والد کے مقام اور اس کی شان اور مقام و مرتبہ جو شریعت نے بیان کیا ہے، اس کو نظر انداز ہی کیا جاتا ہے۔ نظر انداز جان بوجھ کے نہیں تو بہرحال عملی طور پہ تو ضرور ہو رہا ہے۔ حالانکہ آپ قرآن پاک میں اور اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پاک میں دیکھیں تو والدین کی عظمت جہاں بیان ہوئی تو والدین کا لفظ پتہ ہے، والدین، یہ جو آخر میں یا اور نون لگتا ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دو۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ دو۔ عبدن ایک بندہ اور عبدین دو بندے، مسجدن ایک مسجد، مسجدین دو مسجدیں، والدن ایک والد، والدین میں سے ایک، والدن یا والدتن، اور والدین آپ کو جنم دینے والے دو لوگ، دو ہستیاں، دو مبارک لوگ، ایک والدہ کی صورت میں اور ایک والد محترم کی صورت۔
تو जहां पर भी वबिल वालिदैनि इहसाना का लफ्ज आया है, इसका मतलब कि दोनों की इताअत बयान की जा रही है, दोनों की अजमत बयान की जा रही है, दोनों का मुकाम और मर्तबा बयान किया जा रहा है। और हाँ, इससे हटकर भी मैं आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनाना चाहूंगा कि अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तो यूं इरशाद फरमाया करते, रिदल्लाहि फी रिदल वालिदैन, अल्लाह की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में है, व सखतुल्लाहि फी सखतिल वालिदैन, अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। और कभी यूं फरमाया करते, रिदल्लाहि फी रिदल वालिद व सखतुल्लाहि फी सखतिल वालिद, अल्लाह को राजी करना है तो वालिद को राजी कर लो, अल्लाह को नाराज करना चाहते हो तो अपने वालिद को नाराज कर लो। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। गोया के वालिदैन के अंदर भी वालिद की शान बयान हुई है, और इससे हटकर भी शरई एतबार से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा अजीम मुकाम और मर्तबा बयान किया है। अल्लाह समझकर उसके तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, इसको इतनी बड़ी नेकी करार दिया है कि सब नेकियों की कबूलियत की बुनियाद करार दिया है। सबसे पहली बुनियाद तो है ना तौहीद, अल्लाह को एक मानना। अकीदा दुरुस्त है तो नेकियां कबूल होंगी, और उसके साथ यह कि सुन्नत के मुताबिक अमल होगा तो कबूल होंगी। इसके साथ एक और बड़ी बुनियाद भी है, सुने। बनु खुज़ाअ का एक शख्स है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम, अल्लाह के पाक नबी जी, अगर मैं ये इकरार कर लूं कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, और ये मान लूं कि आप उसके सच्चे और आखिरी पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज कायम करने वाला बन जाऊं, ज़कात अदा करने वाला बन जाऊं, मैं रमजानुल मुबारक के रोजे भी रखूं, रमजान की रातों का क़याम भी करूं, 6 बातें जिक्र करके अल्लाह के नबी जी, क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा? क्या ये एक अच्छा इकदाम होगा? नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप जिस तरह कह रहे हैं इस तरह करने वाले बन जाएं तो क़यामत के दिन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, सिद्दीकीन और शुहदा की सफों में शामिल होंगे। साथ एक लफ्ज़ इरशाद फरमाया, एक जुमला जारी किया। आपने फरमाया, मा लम तउक्क वालिदैन, अगर वालिदैन की नाफरमानी ना की तो फिर ये इनाम आपके लिए है। आप देख लीजिए, तमाम अमाल खूबसूरत है, सुन्नत के मुताबिक, अकीदा भी दुरुस्त है, और साथ साथ वही बातें हैं जो हमारे अकायद और मामलात की बुनियाद हैं, अमाल की बेस हैं, लेकिन उसकी बुनियाद भी इस बात को करार दिया, अगर वालिदैन के फर्मा बरदार बनोगे तो ये नेकियां कबूल होंगी, अगर नहीं तो इसका मतलब कि ये आपकी नेकियां पेंडिंग रहेंगी, लटकी रहेंगी। ये इस इंतजार में होगी कि आप तौबा करके अल्लाह के हुजूर कब वापस पलट आते हैं। अल्लाह हमें नेकियां करने के साथ साथ इस नेकी की बुनियाद यानी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सूरतुल अहकाफ की 2 आयतें आपने समाअत फरमाई हैं। 26वें पारे के दूसरे सफ़े पर आयत नंबर 15 और 16 अल्लाह फरमाते हैं, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान से कहा कि भाई अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। वालिदैन में कितने लोग शामिल हैं? 2। माँ के साथ वालिद भी। फरमाया हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहन, वालिदा की तकलीफें और उसकी मुशक्कतों को बयान किया, और उसका दूध पिलाना और परवरिश करना, तरबियत देना। आगे फरमाया हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सना, जब वो जवान हो गया, कड़ियल जवान, और 40 की उम्र को पहुंचा, अल्लाह कहते हैं काला, तो फिर वो ये बंदा, ये जवान, ये इंसान ये कहता है, क्या कहता है?
یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، بالخصوص جو 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اسے یہ الفاظ یاد بھی کرنے چاہیے اور یہ بار بار اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ 26 نمبر پارہ سورۃ الاحقاف اس کی آیت نمبر 15 کا یہ دوسرا جز ہے۔ جب تک یاد نہیں ہوتی، زبانی نہیں ہوتی، تو اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیا کر، کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ دعا کرتا ہے یہ انسان اور یہ جوان 40 کی عمر میں، جوانی میں پہنچ کر، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں، وعلی والدی، اللہ جو تو نے میرے ماں باپ پہ بھی نعمتیں کی ہیں میں ان کا بھی شکر گزار بننا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین پر ہونے والی نعمتیں وہ بھی انسان اس کا بدلہ چکانا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بہت گہری نسبت ہے نا۔ اللہ میں اپنے اوپر جو نعمتیں ہوئیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو میرے ماں باپ پہ تو نے نعمتیں عطا فرمائیں اللہ ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، دوسری دعا، میں تجھ سے ایسی توفیق مانگتا ہوں کہ مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ تیسرا جملہ، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کو صالح بنا دے۔ اس کے ساتھ فرمایا انی تبت الیک، اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں۔ اس میں 3 طرح کی فکر بیان کی گئی، ایک تو اپنی فکر، ایک اپنے بڑوں کی فکر، اور ایک اپنی نسل نو کی اور چھوٹوں کی فکر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح اور کامل انسان وہ ہے جو 3 طرح کی فکر کرتا ہے، صرف اپنی نہیں، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، صرف اپنی نہیں، اپنے بڑوں کی فکر بھی ہے اور اپنے چھوٹوں کی فکر بھی ہے۔ تبھی تو فرمایا ہے اللہ میں ان نعمتوں کا بھی قدردان ہوں جو تم نے میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور تبھی تو فرمایا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعا فرمایا کرتے تھے، رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ، اللہ مجھے نمازی بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو نمازی بنا دے، رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا، اللہ دعا قبول فرما، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي، آگے وَلِوَالِدَيَّ، اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے۔ تو جس کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی فکر ہو اور اپنی اولاد کی فکر ہو، ان کے مستقبل کی فکر ہو، ان کی روشنی اور ان کے روشن مستقبل اور دین کی فکر ہو، ان کی آخرت کی فکر ہو، تو سمجھ لیں کہ وہ کامل انسان ہے، وہ مکمل بندہ ہے۔ اور جس کو اپنے بڑوں کی فکر نہیں ہے، ان کے لیے دعا نہیں ہے۔ تبھی تو کسی نے پوچھا تھا حضرت صاحب آپ کے سامنے میرے شب و روز ہیں، آپ کے سامنے میرے اعمال اور میری روٹین اور میرے شیڈولز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے یہ اوصاف ہیں، تو میں بھی ان نیک لوگوں میں شامل ہوں یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہا کہ اپنے دل سے ہی پوچھ لو۔ اس کا تو جواب ہی بڑا آسان ہے، حدیث کہتی ہے اولد صالح یدعو لہ، 3 طرح کا عمل جاری رہتا ہے، باقی رہتا ہے فوت ہونے کے بعد، ان میں ایک ہے نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہو۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو نیک ہیں، اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، وہ دفن ہوئے، ان کی یادیں بھی دفن ہوئیں اور ان کے نیک اعمال کا سلسلہ بھی آپ نے دفن کر دیا، تو آپ کاہے کے نیک ہیں؟ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو وہ چلے بھی جائیں تو اس کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ان من ابر البر صلۃ الرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کے قریبیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بن جائے۔
वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कितनी बड़ी नेकी होगी कि वालिदैन के करीबियों और रिश्तेदारों और ताल्लुकदारों और दोस्तों के साथ, फरमाया जो नेकी करता है वो बड़ी नेकियों में से एक बड़ी नेकी है। तो डायरेक्ट वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना और बाप की फरमाबरदारी करना, ये कितनी बड़ी नेकी होगी। जब अल्लाह ताला ने 15 नंबर आयत में ये फरमाया ना कि मेरे बंदे, कामिल बंदे, वो ये 3 तरह की दुआ करते हैं और फिक्र करते हैं, अपनी भी, वालिदैन की भी और औलाद की भी। फरमाया उलाइकल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू, हम ऐसे लोगों की नेकियां कबूल करते हैं। क्या मतलब? नेकियां करने वाला अगर वालिदैन की फिक्र नहीं करता, उनके लिए हाथ नहीं उठाता, उनके लिए दुआ के कलिमात बुलंद नहीं करता और उनसे हुस्ने सलूक नहीं करता, तो फरमाया कि नेक तो है, नेकियां तो इसने की हैं, जाहिरन नेक है, लेकिन नेकियां हम इसकी कबूल नहीं करते, वो पेंडिंग रहती हैं। उनके लिए शर्त क्या है? वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक किया जाए। अहसन मा अमिलू व नतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम, फरमाया हम इनके गुनाह मुआफ कर देते हैं। गोया के वालिदैन के साथ नेकी करने से अल्लाह ताला गुनाह खुद ही मुआफ फरमा देते हैं। तभी तो अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक शख्स आया, अल्लाह के नबी जी मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, बड़ा गुनाह हो गया। गुनाह का जिक्र नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल लक मिन उम्मिन, आपकी वालिदा हैं? कहा नहीं। आपने फरमाया हल लक मिन खालतिन, आपकी खाला मौजूद हैं? कहा जी हां। तो फरमाया कि जाओ उसके साथ नेकी करो, ये गुनाह खुद ही धुल जाएगा। डायरेक्ट वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाला, वालिदा और वालिद दोनों वालिदैन होते हैं, दोनों से नेकी करने से इंसान की नेकियां कबूल होती हैं और गुनाह माफ होते हैं। अगर वो मौजूद ना हो तो फिर उनके करीबियों के साथ अच्छा सलूक करने से भी इंसान की नेकियां कबूल होती हैं और उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। ऐ मेरे मालिक, हम सबको ये बड़ी नेकी करने की तौफीक अता फरमा। अहबाब गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि व बारक वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों का मामला इतना गंभीर है, परेशानी वाला है, ना फर्ज कबूल होता है ना नफल कबूल होता है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें ऐसी लिस्ट और फहरिस्त से खारिज फरमा दे। फरमाया एक वो अल-आक़ु, जो माँ बाप का नाफरमान है, वालिदा के साथ वालिद का जिक्र होना, जो माँ बाप का नाफरमान है। नंबर 2 वलमन्नान, नेकी करके जतलाता है, एहसान जतलाता है, अल्लाह ताला इसकी भी नेकी कबूल नहीं करते जब तक तौबा नहीं कर लेता। और तीसरा जो तकदीर को जुटलाता है, कहते तकदीर क्या है? जो अल्लाह ने लिख दिया, कहा ना ये किस्मत में लिखा हुआ था, ये मुकद्दर में लिखा हुआ था, तो ये इनकार करता है। तकदीर का मुनकिर भी अल्लाह तबारक व तआला की लिस्ट में उन लोगों में शामिल है, अल्लाह की नजर में, कि जिनका ना फर्ज कबूल होगा ना नफल, जब तक वो तौबा नहीं कर लेते। अल्लाह हमें इन गुनाहों से महफूज फरमाए। दूसरी रिवायत में रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं गोया हुए और फरमाने लगे, सलासतुन, 3 बदनसीब ऐसे हैं, ला यंज़ुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा, अल्लाह नजरे रहमत से उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं फरमाएंगे। उन लोगों को अल्लाह देखना ही पसंद नहीं फरमाएंगे। फरमाए अल-आक़ु लिवालिदैहि, जो माँ बाप का फरमाबरदार है, जितनी भी नेकियां कर रहा है मेरा भाई और मेरी बहन, नऊज़ु बिल्लाह वल इयाज़ु बिल्लाह, फरमाया अल्लाह की रहमत वाले लोगों में ये नहीं आ सकते जब तक तौबा नहीं कर ले। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, माँ बाप को राजी कीजिए। और दूसरे नंबर पे फरमाया वो औरत जो है तो औरत, लेकिन मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है। और तीसरे नंबर पे फरमाया वो दयूस, वो दयूस आदमी जिसके अंदर गैरत ही नहीं है, घरेलू मामलात में बेपर्दगी, फुहश के मामलात और फहाशी का माहौल,
اور نہیں معلوم کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ہمارے گھر والے کہاں ہیں، کب آتے ہیں کب جاتے ہیں، اور رہن سہن کیسا ہے، غیرت اس میں نہیں ہے۔ صحیح معنی والدیوس، وہ بے غیرت آدمی اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے کہ جس کو حیا اور بے حیائی کا فرق ہی معلوم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی مجھے اور آپ کو فکر دلاتا ہے میرے بھائیوں، حد ہی کر دی۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت کو ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں، اگر یہ توبہ نہیں کرتے ہیں نیکیوں کے باوجود یہ جنت کے اندر نہیں داخلے کی بات نہیں فرمایا، حرام کر دیا ہے، جہنم ان کے لیے لازم ہو گئی اور جنت ان کے اوپر حرام ہو گئی۔ آگے فرمایا کون سے لوگ؟ ایک وہ شخص مدمن الخمر، جو مسلسل اور مستقل مزاجی کے ساتھ شراب پہ اڑا ہوا ہے، شراب میں دھت انسان مسلسل جو شراب پیتا ہے، اس شرابی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تجھے اپنی جنت اور پاکیزہ جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا اگر توبہ نہیں کی۔ آگے فرمایا وَلَعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کا فرما بردار جو نہیں، ماں باپ کا نافرمان جو ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہی شخص وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبُثَ، وہ دیوس جو اپنے گھر میں خباثت اور فحاشی کو عام کرتا ہے اور اس کے دماغ میں اس کے ذہن میں ذرہ بھی نفرت نہیں آتی اور نہ ہی تربیت کے کلمات بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان گرامی سنیں اور پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے اس میرے بھائی اور نوجوان کا جو شکوہ کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ میرے ابا کا سلوک اچھا نہیں ہے، میرے ابا جان صالح انسان نہیں ہیں، میرے ابو نماز نہیں پڑھتے ہیں، میرا ابو گالیاں دیتا ہے، میں کیسے اچھا سلوک کروں؟ تو سنو نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، ان میں 1 نمبر اس والد کا ہے، والدین کا ذکر نہیں ہے۔ بلا شبہ ماں کی دعا، کہا جاتا ہے نا ماں کی دعا جنت کی ہوا، گاڑیوں کے پیچھے، ٹرالے کے پیچھے، رکشے کے پیچھے، آج یہ بھی ظلم اور ستم کی بات ہے، ہر کسی نے لکھا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ ماں کے مقام کے خلاف کون بات کرتا ہے؟ بھلا یہ جملہ یوں نہیں ہو سکتا، یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے، یہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ یہاں ہم کرپشن کرتے ہیں، صرف مال کی کرپشن نہیں ہوتی، حقوق کی بھی کرپشن ہوتی ہے، اخلاق کی کرپشن بھی ہوتی ہے۔ اے مالک، ہماری ماں کو اور ہمارے باپوں کو سلامت فرما، اور جو تیرے پاس حاضر ہو چکے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ حدیث کے علوم پر غور و فکر کرنے والے اور لکھنے والے اہل علم نے لکھا کہ یہاں پر کوئی شرط نہیں ہے کہ والد کافر ہو، والد مسلمان ہو، والد صالح ہو یا برا شخص ہو، دنیا کائنات کا ہر والد اس کیٹیگری میں شامل ہے کہ جب بھی اپنے اولاد کے لیے اخلاص سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور مستجاب فرماتے ہیں۔ تو میرے نوجوان بھائی اور دوست، پھر کیوں اس بڑے ولی کو چھوڑ کر در بدر جاتے ہو، دائیں بائیں کیوں جاتے ہو؟ آپ کے گھر میں سب سے بڑا ولی موجود ہے، آپ کے اور میرے گھر میں سب سے بڑا پیر موجود ہے، اور بڑا ہی خیر خواہ دنیا کائنات کے جتنے بھی خیر خواہ لوگ بن کے آ جائیں، دوست ہوں، اساتذہ کرام ہوں، پڑوسی ہوں، اہل علم ہوں، اہل محلہ ہوں، قریبی عزیز ہوں، کوئی بھی اپنے والدین سے بڑھ کے میرے لیے اور آپ کے لیے مخلص نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ مخلص، لیکن سب سے پرائورٹی پہ
اور جس کا اخلاص آپ کے بارے میں سب سے زیادہ ہے وہ آپ کا اور میرا والد ہی ہو سکتا ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ڈگری جاری فرما دی کہ والد جب دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ والد صاحب کا سلوک اچھا نہیں ہے، وہ نیکی اور طہارت والے نہیں ہیں، بھائی وہ اس کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے، نصیحت کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے نا، اللہ کے نبی جی بڑی پریشانی ہے، ادھر آپ کی ذات گرامی ہے، ادھر میری والدہ ماجدہ ہیں، آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات بولتی ہیں، برداشت نہیں ہوتا، ایمان گوارا نہیں کرتا، اور آپ کو چھوڑ کر والدہ کی طرف جاؤں یہ میرا ایمان یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو آپ دعا فرما دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو سیدھی راہ کی توفیق عطا فرما، فوراً مستجاب ہوئی۔ آپ دعا بھی کرتے رہیں، نصیحت بھی کرتے رہیں، اچھے مشورے بھی دیتے رہیں، ابا جان یہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھا راستہ ہے، یہ مشورہ اچھا ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اور آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ حسن سلوک کا ہوا ہے، دعائیں لینے کا ہوا ہے اور نیکی کرنے کا ہوا ہے۔ اور آج تو ایسا بھی دیکھنے اور سننے کو ملا، خود مجھے ایک بھائی کہنے لگے کہ میں نے ان کو ان کے والد صاحب کے حوالے سے کوئی بات کی کہ ابا جان کے حوالے سے یہ بات اس طرح ہے تو آپ خدمت کیا کریں، کوئی ان پہ زیادہ معاملات اور مطالبات تو نہیں ہیں، نیکی کیا کریں۔ کہتے قاری صاحب کی کریے، بس میں تو یہی آنا بھی یہ تو ہن ماری جاوے تے چنگا ہے۔ کانپ نہیں جاتا یہ جوان، تیرا وجود جس کے سبب سے اس دنیا میں آیا ہے، آج تجھے جو ترقی اور نیک نامی اور شہرت ملی ہے وہ اس بات کی وجہ سے ملی ہے، کیسے تیری زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے؟ اس کا سلوک جیسا بھی ہو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پاک نبی جی ان ابی اخذ مالی، میرے والد نے میرا مال لے لیا ہے، میرا مال لے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے سے پہلے ہی جب وہ ابھی راستے میں آ رہے تھے تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نزول ہوا ان کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ یہ جو شخص بحیثیت والد آ رہا ہے اس سے پوچھئے گا کہ اے بھائی آپ نے اس کی بات سن کر، جب آپ کو بلایا گیا آپ نے دل ہی دل میں کیا سوچا ہے جو آپ کے کانوں میں بھی نہیں سنا ہے؟ پوچھا گیا، پھر بتانا تو پڑا۔ کہا اللہ کے نبی جی میرے دل میں یہ سوچ آئی، میں نے بولا نہیں ہے، آپ کو رب نے بتایا، میرے دل میں یہ سوچ آئی کہ اے میرے بیٹے تو چھوٹا تھا، تو بے چین ہوتا تھا، تیرے ساتھ میں بے چین ہوتا تھا۔ اے میرے بیٹے تو پریشان ہوتا تھا، تیرے ساتھ میں پریشان ہوتا تھا۔ اے میرے بیٹے میں نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ تو بڑا ہوگا، جوان ہوگا، میرا دست و بازو بنے گا، لیکن آج بڑا ہونے کے بعد تو نے تو ہر غلط انداز میرے ساتھ ہی شروع کر دیا ہے۔ لڑائی جھگڑا، بحث، الجھنا، باتیں کرنا، بحث کرنا، یہ آپ نے میرے ساتھ ہی شروع کر دیا ہے۔ کاش باپ کی سوچ اور الفاظ حدیث میں مذکور، اللہ کے نبی جی میرے ذہن میں یہ آیا کہ کاش اے میرے بیٹے تو والد نہ سمجھتا، والد کی بجائے ایک پڑوسی سمجھ کے ہی اچھا سلوک کر لیتا۔ ہمسائے کے ساتھ بھی تو نیکی کی جاتی ہے نا یار، تو نے اللہ کے نبی کو شکایت لگا دی ہے میرا باپ میرا مال لیتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے سے کہا انت ومالک لابیک،
तू भी अपने बाप का, तेरा सारा माल और जायदाद भी तेरे वालिद की। खबरदार आज के बाद ऐसी शिकायत की, मेरी ए चीज अब्बा जी ने ले ली, मेरी ए चीज वालदा मुहतरमा ने ले ली, सब कुछ तेरे समेत ये तेरे वालिदैन का है। और वहां पर भी वालिद का जिक्र हुआ है, अगरचे वालिदा उसमें शामिल है, लेकिन वहां पर बाप की अजमत और शान को बयान किया गया। फरमाया तू और तेरा माल तेरे बाप का है। हाँ, दरखास्त की जा सकती है, अब्बा जान, अम्मी जान, आपको जो चाहिए मैं हाजिर हूं, मेरी हर चीज आपके लिए है, लेकिन साथ अर्ज है, अदबन दरखास्त है, जरा इसका इस्तेमाल यूं नहीं, जरा यूं होना चाहिए। आप अपनी जात के लिए इसको खर्च करें और इधर उधर या नाजायज इस्तेमाल की, मेरा ख्याल है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मशवरा हो सकता है, ये शेयरिंग हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वालिदैन मुझसे कुछ लेना चाहे और मेरे पास मौजूद हो तो मेरे पास कोई उज़र नहीं है कि मैं उनको ना दूं, अगर नहीं दूंगा तो मुजरिम करार पाऊंगा। ये अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। वल्इयाज़ु बिल्लाह व नस्तगफिरुल्लाह। अहबाब गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यही कह दिया कि ए नौजवान, जब तक तू वालिदैन का फरमाबरदार होगा तब तक तेरी नेकी कबूल होती रहेगी, वरना आपकी नेकियां पेंडिंग रहेंगी। तो क्या ख्याल है, इसके बाद भी अगर कोई शख्स नमाजें पढ़ने की वजह से, खर्च करने की वजह से, लोगों के साथ अच्छे सलूक करने की वजह से अपने आप को नेक समझने लग जाए, हालांकि वो माँ बाप का फरमाबरदार नहीं है, तो क्या ख्याल है, हदीस के मुताबिक ये अंदाज दुरुस्त होगा? नेक वो है जो नेकियों के साथ साथ माँ बाप के साथ नेकी करने वाला है। आखिर में हदीस समाअत फरमाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तो जिक्र किया जाता है और आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि जन्नत माँ के कदमों तले है, बिलाशुबा है। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये भी साथ जिक्र होना चाहिए और कसरत से होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औसतु अबवाबिल जन्नह, अल वालिद औसतु अबवाबिल जन्नह, जन्नत का सबसे बेहतरीन, सबसे आला और सबसे बड़ा दरवाजा वो बाप है। आप क्या समझते हैं, कोई महल हो, कोई घर हो, खूबसूरत बिल्डिंग बनी हो भी मेरी, लेकिन दरवाजे की चाबी मेरे पास ना हो, लॉक हो, तो मैं अंदर दाखिल हो पाऊंगा? नाराज हो गए। घर भी मेरा, तैयार भी मैंने किया, कोई रुकावट नहीं है सिवाय इस बात के कि दरवाजा बंद है और उसकी चाबी मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं अपने ही घर में दाखिल हो सकूंगा? अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नौजवान, ख्याल करना, आपका वालिद आपकी जन्नत का बड़ा दरवाजा है। आगे फरमाया, अब तेरी मर्जी है, इस दरवाजे को जाये कर ले या इसकी हिफाजत कर ले। दाखिल होना है तो दरवाजे की हिफाजत करनी चाहिए, और अगर दाखिल नहीं होना है तो फिर इसको जाया कर लीजिए। ऐ मेरे मालिक, हमें माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अक्रिम व अनइम अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। तेरे रब ने ये हुक्म किया है और फैसला कर लिया है कि इबादत सिर्फ तेरे रब की जाएगी। और वबिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बड़ी नेकी ये है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। और सुनिए मेरे भाइयों, इहसान का लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होता है नेकी के लिए, नेक सलूक के लिए, लेकिन इसकी तशरीह ये है
नेकी के बदले में नेकी की जाए तो वो एहसान का छोटा दर्जा है। अगर दूसरी तरफ से नेकी ना की जाए, बदले में मैं नेक सुलूक करूं, तो सही मानों में इसको एहसान कहा जाता है। तो यहां मुझे और आपको तंबीह की जा रही है, वबिल वालिदैनि इहसाना, उधर से कमी हो जाए तो हो जाए। ए औलाद, ए नौजवान, ए बेटा और बेटी, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, तुम्हारी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। ये एहसान का आला और असली दर्जा है। अल्लाह हमें यही एहसान करने की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। हमारे भाई यूनुस साहब बीमार हैं, इसी तरह बाबा जी ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब बीमार हैं, और जनाब मास्टर मोहम्मद अली साहब और हाजी अब्दुल सत्तार साहब, जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई और नमाजी बीमार हैं, अल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा, रूहानी और जिस्मानी तौर पे शिफायात फरमा। अल्लाह हमारी परेशानियों को खुशियों में तब्दील फरमा। अल्लाह हमारे फौत शुदगान की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे फौत शुदगान की मग़फ़िरत फरमा। हमारे भाई हाजी सनाउल्लाह साहब, हकीम साहब के ससुर साहिब फौत हो गए, अल्लाह उन समेत तमाम फौत शुदगान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मसाइल हल फरमा। अल्लाह हमें अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बना। अल्लाह हमें अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वाला बना। अल्लाह हमारी औलादों को हमारा ताबे फरमा बना, हमें अपने वालिदैन का ताबे फरमा बना। ए अल्लाह हमें अपना नेक बंदा बना ले। ए अल्लाह अपने नेक बंदों में हमें शामिल फरमा ले। अल्लाह हमारे रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारे रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे एक भाई जनाब नसीर अहमद साहब सीनियर ऑफिसर, उन्होंने दुआ के लिए खास कहा कि अपने भाइयों से दुआ करवाइएगा, अल्लाह उनको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह उन समेत, उनके साथियों समेत, हम सब के समेत, या अल्लाह जो जो भी तड़प रखता है, तमन्ना रखता है, आरजू रखता है, अल्लाह बार बार मक्का मुकर्रमा और मदीना तय्यबा की हाजिरी नसीब फरमा। अल्लाह बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। ए अल्लाह जो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं करते, उनको सीधी राह की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उन भूले हुए भाइयों को और बहनों को सीधी राह की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत फरमा। अल्लाह जिनके माँ बाप तेरे पास हाजिर हो चुके हैं, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह जिनके जिंदा हैं, खिदमत करके तुझे और उनको राजी करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी परेशानियों को खुशियों में तब्दील फरमा। अल्लाह हमारे मसाइल हल फरमा। अल्लाह अपनी रहमत से हम सब के मसाइल हल फरमा दे। अल्लाह हमारी रहमत, अपनी रहमत से हमारे सब के मसाइल हल फरमा दे। जिसने जिस दुआ के लिए कहा है, मालिक उन सब की हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा, दुआओं को मुस्तजाब फरमा। अल्लाह जो तुझे खुश करने के लिए यहाँ आते हैं और आए बैठे हैं, अल्लाह सबकी हाजिर अपनी रजा से मकबूल फरमा, और इसी तरह हम सबको अपनी आला जन्नत में भी इकट्ठे फरमा। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।